ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ionic bonding is formed between metal atoms and non-metal atoms, right? Nan last class nalli what is a chemical bond, what are the types of chemical bond, matte ionic bonding andre enu adu hege form agutte anta helidde. I took the example of sodium chloride and then I explained how ionic bonding is formed. Okay, so quick agi revise madana makla. Nodi, this is the example which I took in my previous video. Sodium chloride is an ionic compound. Why sodium chloride is called an ionic compound? Because sodium chloride compound is made up of a metal atom and a non-metal atom. So what are ionic compounds? Ionic compounds are made up of metal atoms and non-metal atoms, and they are connected to each other. Metal atoms and non-metal atoms, they are connected to each other using what is called ionic bond. Okay, first ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. Okay, so the net charge is 0. Net charge on chlorine atom is also 0. Now, sodium gives 1 electron to chlorine. Okay, sodium gives 1 electron to chlorine. Avaganagathe, there is an imbalance in charge. So, sodium loses 1 electron and chlorine gains 1 electron. Okay, that means sodium acquires a positive charge and chlorine acquires a negative charge. So we call this as sodium ion and we call this as chloride ion. Now what happens to opposite charges? Opposite charges athwa unlike charges, they attract each other. Therefore sodium ion and chlorine ion, chloride ion, they come close together, they are joined together and form a compound called sodium chloride. Now sodium chloride is the ionic compound. It is called the ionic compound because sodium and chlorine, they are joined together using ionic bond. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ? ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕುಡ್ ಗಿವ್ 2 electrons, ಸೋಡಿಯಂ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 3 electrons, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮೇ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ sodium has 11 protons and 11 electrons. So K shell alli there are 2 electrons, L shell alli there are 8 electrons, 2 plus 8 is 10, and M shell alli, which is the outermost shell na ನಾವು valence shell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. So outermost shell, which is the valence shell, M shell is the valence shell, it has only 1 electron. Okay, and what about chlorine? ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. K shell has 2 electrons, L shell has 8 electrons. ಸೊ 2 plus 8 10 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ? ಸೊ ಇನ್ನು 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್
is 17. So in 7 electrons ಉಳಿದಿದೆ 1 2 3 4 5 6 7. So the outermost shell of a chlorine atom contains 7 electrons. The outermost shell of sodium atom contains only 1 electron. Okay, ಮಕ್ಕಳ ಈಗ sodium gives 1 electron to chlorine, right? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬೋರ್ ಬರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೋರ್ ಬರಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ಬೋರ್ ಬರಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, the third rule in Bohr-Bury scheme is called the octet rule. Okay, octet rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Octet rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the number of electrons, the maximum number of electrons in the outermost shell of any atom is 8. Okay, the maximum number of electrons, ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 8. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. All the atoms that are there, all the atoms, 118 different types of atoms, periodic table ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, all those atoms wants to have a complete ಅಥವಾ full valence shell. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೋರ್ ಬರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಶ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ. Does sodium atom have 8 electrons in its outermost shell? No, sodium atom has only 1 electron in its outermost shell. What about chlorine atom? Chlorine atom also does not have 8 electrons in its outermost shell. Of course, it has 7 electrons. ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ both sodium and chlorine atoms are not happy. So these two are unhappy atoms, alva? When will they become happy? When they achieve the full valence shell, complete valence shell. Complete valence shell andre enu? 8 electrons in their outermost shell. Both will be happy. Okay, so how do they achieve this? ನೋಡ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ, sodium atom and chlorine atom. Sodium atom, if it gives 1 electron to chlorine, okay, now what happens to chlorine atom? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so sodium has given 1 electron to chlorine atom. Now chlorine was unhappy, but now it has become happy. It is an happy atom. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಫುಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ನೋಡಿ, ದಿ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್
is very happy. Of course, this is not an atom, it is an ion, so this is very happy. Okay, but ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಓಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ this is the K shell, this is the L shell, and this is the M shell. Now the M shell is completely empty. There is not a single electron in M shell of sodium atom. Howda? But what is the valence shell of this sodium atom now? What is the valence shell? Sir, M shell is the valence shell anta heltira? No makla. Yes, it was valence shell previously. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ವಾಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅವೇ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು? ಹೌ ಮಕ್ಕಳ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು, ದಟ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ನಂಬರ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ that shell which is farthest from the nucleus must have at least 1 electron. 1 electron ಆರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಮ್ ಶೆಲ್ ನೌ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಈವನ್ 1 electron. ಆಲ್ ದ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್. ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನೌ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್, because this is the shell which is farthest from the nucleus and it has of course 8 electrons alva. This is the valence shell. Now this is also happy because it has 8 electrons in its outermost shell. Nodidra makla, sodium by giving away 1 electron to chlorine, it has become happy. It has achieved complete valence shell. Similarly, chlorine atom, by receiving 1 electron, it has also achieved this complete valence shell. Okay? ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರ್ ಅದೇನೋ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಸರ್, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ಉಲ್ಟಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ 7 electrons ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಗಿವಿಂಗ್ 1 electron ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 7 electrons ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೋಡಿಯಂ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಈಸ್ ಫಾರ್ ಈಸಿಯರ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ ಇಟ್ಸ್ 7 electrons ಟು ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ they donate, they give electrons to non-metals, to other atoms. So all metal atoms give electrons to other atoms. Metals ge electrons na kododu gottu, dana madodu gottu. Okay, chlorine on the other hand, which is a non-metal, adakke iskolodu gottu.
ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತು, ದಾನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಟೆನ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ರಿಸೀವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ದೀಸ್ ಟೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 electron, ಸೊ 10 ಆಯಿತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ gained 1 electron, 17 ಇದ್ದಿದ್ದು 18 electrons ಆಯಿತು. Now what is the net charge? The net charge on sodium is +1 and the net charge on chlorine atom is -1. Now we do not call them as atoms, we call them as, yes, ions. Ions, okay? This is a positive ion and this is a negative ion. And what do these ions do? So ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ sodium ion, chloride ion, both have acquired charges, opposite charges. Now what do opposite charges do? They come together, because we know that unlike charges attract each other. So these two come together and form an ionic compound, and they form a bond. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಆ ಬಾಂಡ್ನೇ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೋಡಿಯಂ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ NaCl. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ Na+Cl- ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ Na+Cl- ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ಥರ ಬರೀಬಾರ್ದು, Na+Cl- ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ NaCl ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Na+Cl- they are ions, no doubt, but when they come together and form a compound, we write it as NaCl. Na+Cl- ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, NaCl ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ NaCl ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಟೋಟಲಿ NaCl ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಾನೆ? ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ NaCl ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್, Na+Cl- ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, number of protons and number of electrons are balanced. So writing this is wrong, we have to write it as NaCl. ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿ. ಬಾಯ್.